ان کے کودنے اور دوڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ وہ کھیت میں چر رہی ہیں۔ اس نے دل میں کہا، نہیں، جبرا کے ہوتے ہوئے کوئی جانور کھیت میں نہیں آ سکتا، نوچ ہی ڈالے گا۔ مجھے فہم ہوا ہے، اب تو کچھ سنائی نہیں دیتا، لگتا ہے مجھے دھوکا ہوا ہے۔ ہائی گائز، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ گائز، بچپن ایک ایسی چیز ہے، اس کی بہت ساری باتیں انسان کبھی نہیں بھولتا، اور اکثر وہ کہانیاں جو اس کے دل کو چھو جاتی ہیں وہ ہمیشہ اس کے ذہن کے کونے میں کہیں نہ کہیں پڑی رہتی ہیں، اور اگر اتفاق سے وہ کہانی نظروں کے سامنے سے گزر جائے تو دل خود بخود اس کو پڑھنے یا سننے کو چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی خوبصورت کہانی ہے جسے لکھا ہے منشی پریم چند نے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کہانی کو ضرور پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اور بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو شاید پہلی دفعہ سنیں گے۔ تو گائز، آپ دونوں ہی کے لیے یہ حسین کہانی پیش ہے، جس کا عنوان ہے پوس کی رات۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہانی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں ہلکو اور جبرا کون ہے، اور ہمارے وہ نئے دوست جنہوں نے یہ کہانی نہیں پڑھی ہے یا نہیں سنی ہے، آپ جانیے کہ یہ دونوں کون ہیں، ہلکو اور جبرا۔ آئیے سنتے ہیں یہ پیاری سی کہانی جسے لکھا ہے منشی پریم چند نے، جس کا عنوان ہے پوس کی رات۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہلکو نے اپنی بیوی سے آ کر کہا، شہنا آیا ہے، لاؤ، جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپے ہیں، دے دوں تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماغ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اسے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہیں۔ ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا، پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی طرح کھیت پر نہیں سو سکتا، مگر شہنا مانے گا نہیں، وہ گھوڑکیاں دے گا، گالیاں سنائے گا، بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی۔ یہ سوچتا ہوا وہ اپنا بھاری جسم لیے ہوئے، جو اس کے نام کو غلط ثابت کر رہا تھا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوشامدانہ لہجے میں بولا، لا، دے دے، گردن تو کسی طرح بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ منی اس کے پاس سے دور ہٹ گئی اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنو، کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے دے گا؟ نہ جانے کتنے روپے باقی ہیں جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتے۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی چھوڑ کیوں نہیں دیتے، مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو۔ چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے تو ہمارا جنم ہوا ہے، ایسی کھیتی سے تو باز آئے۔ میں روپے نہ دوں گی، نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤں؟ منی نے کہا، گالیاں کیوں دے گا؟ کیا اس کا راج ہے؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں۔ ہلکو کی بات میں جو دل ہلا دینے والی سچائی تھی اسے معلوم تھی۔ اس کی جانب ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس نہ رہے گی، اچھی کھیتی ہے، مزدوری کر کے لاؤ، وہ بھی اس میں چھونک دو، اس پر سے دھونس الگ۔ ہلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے کو چاہ رہا ہے۔ اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے، وہ آج نکلے جا رہے تھے۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کا دماغ اپنی غریبی کے بوجھ سے تبچا رہا تھا۔ پوس کی اندھیری رات، آسمان پر تارے بھی ٹھٹرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہلکو اپنے کھیت کے کنارے اوکھ کی پتیوں کی ایک چھتری کے نیچے بانس کے کھٹولے پر
अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट मुंह में डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में प्याल पर लेटा रहे। तू यहां क्या लेने आया था? अब खा सर्दी। मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूं, दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक जुमाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कूं की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। और ये रान पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। उठ, जल तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और भगवान कुछ ऐसे हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। और तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गढ़े में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब के सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाए हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि जन्नत यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो छपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून जम गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है? वो 7 तारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी आधा दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 पहर से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को
कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कि कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाया और हाथ में सुलगता हुआ उपला लेकर बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, भाई अब तो नहीं रहा जाता, जबरा चलो बाग में पत्तियां बटोरते हैं, फिर आग जलाकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने कूं करते हुए अपने मालिक किराए से इत्तफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में खटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से ओस की बूंदें टिप टिप कर रही थी। अचानक एक छोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है जबरा, है तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू गई। जबरा को कहीं जमीन पर एक खट्टी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसा मालूम होता था जैसे वो उस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हुए हैं। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार रहा था। तेरे भी जी में आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबरा ने कूं करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले ये तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकलता है आगे, हैं? अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी नहीं होती, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी पर जो सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफातन जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गौल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हुआ है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, लगता है मुझे धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों की चरने की आवाज़ चरर चरर सुनाई देने लगी। हल्कू अपने को फरेब न दे सका मगर उसे इस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना, उसको पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से ना हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हो हा हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत में चल रहे थे। फसल तैयार है,
مگر یہ ظالم جانور اس کا ستیاناش کیے ڈال رہے ہیں۔ ہلکو پکا ارادہ کر کے اٹھا اور 2-3 قدم چلا، پھر یکایک ہوا کا ایک ایسا ٹھنڈا چبھنے والا بچھو کے ڈنگ سا جھونکا لگا کہ وہ پھر بجھتے ہوئے الاؤ کے پاس آ بیٹھا اور راکھ کو کلید کلید کر اپنے ٹھنڈے جسم کو گرمانے لگا۔ جبرا اپنا گلا پھاڑے ڈالتا تھا، نیل گائیں صفائی کیے ڈالتی تھی اور ہلکو گرم راکھ کے پاس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ افسردگی نے اسے چاروں طرف سے رسی کی طرح جکڑا رکھا تھا۔ اسی راکھ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کھڑی کہہ رہی تھی، تم کہاں آ کر مر گئے؟ ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا۔ ہلکو نے اٹھ کر کہا، کیا تو کھیت سے ہو کر آ رہی ہے؟ منی بولی، ہاں، سارے کھیت کا ستیاناش ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے؟ تمہارے یہاں منڈیاں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ہلکو نے بہانہ کیا، میں مرتے مرتے بچا، تجھے اپنی کھیت کی پڑی ہے؟ پیٹ میں ایسا درد اٹھا تھا کہ بس میں ہی جانتا ہوں۔ دونوں پھر کھیت کے ڈانڈے پر آئے، دیکھا کھیت میں ایک پودا بھی نہ تھا اور جبرا منڈیا کے نیچے چت لیٹا ہوا تھا، گویا بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ دونوں کھیت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی مگر ہلکو خوش تھا۔ منی نے فکر مند ہو کر کہا، اب مزدوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ ہلکو نے خوشی کے لہجے میں کہا، رات کو ٹھنڈ میں یہاں سونا تو نہ پڑے گا، میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی، کہہ دیتی ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں کرتے۔ جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ آج جا کر شہنا سے کہہ دو کھیت جانور چر گئے، ہم 1 پیسہ نہ دیں گے۔ رات بڑے گجب کی سردی تھی بھائی، میں کیا کہتی ہوں تم کیا سنتے نہیں ہو؟ تو گالی کھلانے کی بات کہہ رہی ہے، شہنا کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ تمہارا کھیت چاہے جانوروں نے کھایا ہو یا آگ لگ گئی ہو، اولے پڑ گئے ہوں، اسے تو اپنی بس مال گزاری چاہیے، تو چھوڑ دو کھیتی۔ میں ایسی کھیتی سے باز آئی۔ ہلکو نے مایوسانہ انداز سے کہا، یہ تو میرا بھی یہی کرتا ہے کہ کھیتی چھوڑ دوں، مجبوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہوں، اب مزدوری نہ کروں گا چاہے۔ پوس کی رات۔ ابھی آپ نے منشی پریم چند کی لکھی خوبصورت کہانی سنی۔ گائز، آپ کے مشورے، آپ کے کمنٹس، آپ کے لائکس، آپ کی گائیڈ لائنس مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں، تو پلیز کنجوسی سے کام مت لیجیے گا، شیئر کیجیے گا اس کہانی کو، اور اپنے نئے دوستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، جس سے کہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ایک اور کہانی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے دوست اعظم شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔